अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोच प्रचार दे नाल सना मुनीर हाजिर। नाज़रीन, मुहर्रम दा महीना बड़ी फजीलत ते अहमियत दा हामिल है। यह इस्लामी कैलेंडर दा पहला महीना है ते तारीखी लिहाज तो भी इस महीने की बड़ी अहमियत है। नाज़रीन, असी अज सोच प्रचार करांगे मुहर्रम उल हराम के हवाले नाल। ते सब तो पहले मैं तारुफ करावांगी साढ़े अज के मेहमानां नाल। मेरे अज के जिहड़े गेस्ट ने ए ने मजहबी स्कॉलर मोहम्मद अमानत रसूल ते मेरे दूजे गेस्ट ने सैयद हसन रजा हमदानी साहब। जी आया नू सब तो पहले असीं गल करना चाहते हैं कि एक मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू हो गया है, बड़ा मुकद्दस ते बड़ा फजीलत दा महीना है। ते दी अहमियत की है इस महीने दी? मुहर्रम का महीना जिहड़ा है हुरमत वाले महीनों एदा शुमार होंदा है दे एदे विच बड़े अहम वाक़यात जिहड़े ने इस्लामी वाक़यात वो भी रूनुमा हुए ने। मिसाल के तौर पर अगे जाके तुसीं गल करोगे उहदे उत्ते हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत है, सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत है। इस तरह के बड़े बुजुर्ग जिहड़े ने साढ़े वड्डे दे जिन्हां दी जिंदगी साढ़े लिए मशल राह है, वो उन्हां दी शहादत जिहड़ी है उन्हां दी वफात इस महीने च हुई है। ते इहदे अलावा होर भी इहदी यानी अहमियत जिहड़ी है इहदी फजीलत वो बड़ी है। लेकिन जो इहदे बारे च रवायात बयान कीती जांदियां ने वो असल च उन्हां दी कोई भी हैसीयत नहीं हैगी, कोई अथेंटिसिटी उन्हां दी नहीं हैगी। मिसाल के तौर पर जितने भी पुराने वाक़यात ने हज़रत आदम तो लैके मनसूब कर दिता गया है, लेकिन उहदे विच कोई हकीकत नहीं। अच्छा, तुसीं दसो कि असीं गल करें अहमियत के हवाले नाल, इहदी फजीलत की है इस महीने की? खुदा कुरान मजीद फरमांदा है कि अल्लाह दी निगाह 12 ही महीने न। इस्लामी महीने की इब्तदा मुहर्रम उल हराम तो होंदी है और ये अज़ल तो ही शुरू तो ही 12 महीने खुदा की निगाह च आंदे। यकीनन खुदा जदों तो है उदों दे जदों दे खुदा ने ज़मीन आसमान और उहदे दरम्यान सूरज नूं खल्क कीता जिहदी वजह तो दिन और रात हैं, उदों तो ही इसी तरह महीने की तकसीम है। और मुहर्रम उल हराम एक ऐसा महीना है कि जेड़ा जिलहज दे नाल जुड़िया होया महीना है। बिल्कुल जिस तरह इस्लाम दे ऐलान इस्लाम तो पहले, और यह पहले गल समझ लेनी चाहिए कि इस्लाम फ़कत वो नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके साढ़े नबी तक जितने भी अंबिया कराम तशरीफ़ ले आए ने वो सारे मुबल्लिगीन इस्लाम अंबिया इस्लाम हैं। इस वास्ते साढ़ा सारे नबियां ते ईमान और अकीदा है, वो भी सिर्फ खुदा की यकताई का तो बंदियां की इसलाह का ही पैगाम लैके आए सी। ते साढ़े नबी का भी वो पैगाम है। ये अलहदा गल है कि बाकी नबियां की नबूवत जिहड़ा मुकदमा है, साढ़े नबी की नबूवत जिहड़ी है वो नतीजा है और वो इंतहा है। और साढ़े नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने भी जिस तरह पीर अमाना रसूल साहब ने फरमाया कि पहले बेसत, पहले आमुल फील, फिर बेसत और फिर हिजरी। और ऐ इस तरह साढ़े तारीख इस्लाम नूं बरल तकसीम किया जाता है। और साढ़े बच्चे वैसे उलझ जाते हैं कि आमुल फील के हिसाब नाल याद रखिए, बेसत के हिसाब नाल याद रखिए या हिजरी के हिसाब नाल याद रखिए। बहरहाल लेकिन चाहे बेसत होवे आमुल फील जिहड़ा भी सारे महीनों की इब्तदा मुहर्रम तो ही होंदी है, मुहर्रम तो बाद। और मुहर्रम के नाल जिहड़ा लफ्ज़ लगता है मुहर्रम उल हराम, हाँ ये हराम है। सारे नाज़रीन दसो कि जो मुहर्रम हराम दा लफ्ज़ है इहदी की अहमियत है? जी, ऐलान इस्लाम तो पहले यानी 27 रजब 40 आमुल फील तो पहले या 27 रजब यकम बेसत तो पहले भी अरब दे विच 4 महीने ऐसे शुमार किए जाते सी कि जिहदे विच जंगो जदल हराम होंदा सी। अच्छा। यानी सारे अपने आप नूं महफूज समझते सी और उहदे विच बिल्कुल भी कोई एक दूजे दे नाल लड़ाई झगड़ा जंग वगैरह नहीं सी करदे है और उहदे ते हुरमत समझदे सी लड़ाई करना। उन्हां महीनों दे विचों एक महीना जिहड़ा मुहर्रम उल हराम दा महीना भी है, जिलहज दा महीना भी है, ज़िकात भी है। इस तरह मतलब अगे नाल शवाल मुकर्रम दा महीना पिछे जुड़दा है। तो ये 4 महीने जिहड़े ने हुरमत दे महीने करार दिते जांदे सी। लेकिन तुसीं वेंदे कोई जिलहज दे नाल जिहड़ा है वो नहीं, तो मुहर्रम दे नाल मुहर्रम उल हराम खालसतन लिखा जाता है और ये शुरू तो ही पढ़िया जाता है उसकी हुरमत के उनवान नाल कि मुहर्रम का महीना हुरमत का महीना है। और मुहर्रम के महीने में एक खास अहमियत हासिल उदों हुई है कि जदों परवरदिगार आलम ने जदों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मना दे विच 10 जिलहज मिना दे विच अपने बेटे के गले ते छुरी रखी तो फरमाया परवरदिगार आलम ने कि ए इब्राहीम का सदकता रोया, तू अपना ख्वाब सच करता है, तू जो ख्वाब सिर्फ छुरी रखदे वेखिया सी उन्हां को तू सच करता है। वफदाई ना हो बेज़िबिन अजीम, और असी इस जिहड़ी कुर्बानी है इनू असी फदिए अजीम च बदलते हैं कि जिहदे विच इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि जिन्हां दे बारे मेरे नबी ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जिहदे बारे मेरे नबी ने फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजा, जिहदे बारे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा अहब्बा मन अहब्बा, परवरदिगारा तू उहदे नाल मुहब्बत कर कि जेड़ा इहदे नाल मुहब्बत करे, परवरदिगार तू उहदे नाल बुग़्ज़ दुश्मनी रख जेड़ा इहदे नाल दुश्मनी रखे। जिन्हां दे बारे च फजीलतां दी अंबार है कि फरमाया इन्नल हुसैन इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह,
ਤੇ ਬਰਲ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਕਤ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਮੀਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੱਕ ਬਾਤਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਜ਼ਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੁਸਤਸ਼ਰਿਕ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਯਾਨੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਉਹ ਕਰਬਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਹੱਕ ਬਾਤਲ ਦੀ ਜਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੱਕ ਬਾਤਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਜ਼ਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹ ਮੁਕਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ अर्ज़ करना चाहूँगा कि मुहर्रमुल हराम ਦਾ ਮਹੀਨਾ इस्लाम तो पहले ऐलान इस्लाम तो पहले यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी मुहर्रम से पहले भी बड़ा मुकद्दस महीना है सी और उस तो बाद इन्हू होर अजमत हासिल हो गई है। और खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा जब 2 मुहर्रम करबला पहुंचे ने और उदों यानी कि वो सारे जो बनी असद के लोगों को जो उन्होंने ज़मीन खरीदी है उदों बनी असद के लोग भी कह रहे सी कि फरजंदे पैगंबर तुसीं ते मामून हो अमन चो चूँकि हुण ते मुहर्रमुल हराम है ये तो हुरमत का महीना है। तो आपने फरमाया कि नहीं मैं जरा नाने को खबर सुनी है वो बारे मुताबिक मैं ऐसे महीने ही शहीद किया जावांगा। ठीक है। अच्छा असी इस महीने में 9वीं 10वीं मुहर्रम जिहदा असीं जिक्र करते रहे कुछ इबादात भी लोग करते हैं तुसीं जिक्र कर सकते हो किस किस्म की इबादात असीं इस महीने कर सकते हैं? हुरमत का महीना है कोई दुआवां पढ़ सकते कोई नमाज़ां असीं पढ़ सकते हैं? देखिए पहली गल है कि अल्लाह ताला ने तो 5 वक्त नमाज बंदे दे फ़र्ज़ की है कि उन्होंने पहले नमाज का पाबंद होना चाहिए जी फ़र्ज़ है इंसान के उत्ते एवं ज़कात है एवं हज है इंसान के उत्ते रोज़ा है पहले की जिम्मेदारी ये है कि वह अदा करे। उसके अलावा हदीस से जोड़ा बयान होया है वो यही है कि अगर 9वीं 10वीं का रोज़ा अगर इंसान रख लै क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों तशरीफ़ ले आए सन तो उस वेले मदीने दे विच कौम यहूद रोज़ा रखती सी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बई ये क्यों रोज़ा रखते हैं? उन्होंने दसिया कि बई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी जिहड़ी कौम सी उस दिन निजात उन्होंने मिली सी फिरौन तो ਉਹਦੀ खुशी दे विच फिर यानी अपना शुकराने के तौर पर रोज़ा रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साढ़े उत्ते ज़्यादा मतलब है कि वाजिब है लाजिम है कि असी शुकराना अदा करिए क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मेरे भाई सन बिल्कुल दे लेकिन बाद फिर उम्मत के उत्ते रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए मुसलमानों के उत्ते लेकिन ये फिर नफली रोज़े चले गए दे मुसलमान रखते हैं। अच्छी गल है कि रोज़ा तुसी रखो नमाज पढ़ो नफल पढ़ो अपना कुरान की तिलावत करो ये सारे अच्छी इबादत ने और बल्कि अगर तुसी कोई महफिल कोई मजलिस कायम करके अपने नेक बंदियां का जिक्र करते हो जिमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है आपकी औलाद है जिस तरह सहाबा ने जिस तरह आप अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है जिमें कुरान पाक के बारे में है जिमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ तौसीफ़ है या आप दे जेड़े मुतालिकीन हैं वाबस्तगान हैं उन्हों की तारीफ़ तौसीफ़ उन्हों का जिक्र अज़कार कि ताकि असी भी सबक हासिल करिए। बुनियादी जिहड़ी चीज़ है वो यही है जिहड़ी यानी मुसलमान नूं समझनी चाहिए वो ये है कि असी किस तरीके नाल इन्हां दी ज़िंदगी तो असी रोशनी हासिल कर सकते हैं ते कुछ असी सबक ले सबक असी हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह लामा साहब ने किया कि हक और बातिल का इश्तिआरा सैयदना इमाम हुसैन की जिहड़ी ज़िंदगी है उन्होंने शहादत है वो हक और बातिल का इश्तिआरा बन गई है दे यजीद जिहड़ा है वो बातिल और इमाम हुसैन वो हक का इश्तिआरा ठीक है दे असल ये चीज़ है जिहड़ी सानू समझनी चाहिए है यानी साढ़े माशरे विच साड़ी जिंदगियों दे विच अदल होना चाहिए है इंसाफ होना चाहिए है मसावात होनी चाहिए असी दूजियां दा हक ना खाइए उन्होंने बर्दाश्त होनी चाहिए सबर होना चाहिए है। हज़रत इमाम हुसैन दे सबर का असी जिक्र करने आले रसूल का भी जिक्र करने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा भी जिक्र करने सहाबा किराम का भी जिक्र करने लेकिन गल है कि उन्हां दी जिंदगियां तो असां किस तरीके नाल अपनी ज़िंदगी दी शमा रोशन कर सकते हैं किस तरह अपनी ज़िंदगी नूं बेहतर असी कर सकते हैं उन्हां दी तरह बेहतर इंसान बन सकते हैं। असल तवज्जो इस गल ते साडी होनी चाहिए दे बड़ी अच्छी गल है जिक्र अज़कार करना चाहिए। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो साडे वास्ते एक रहनुमा सन वो साडे वास्ते एक रोल मॉडल सन तो ज़रा सानू भी उस तरह बनना चाहिए साडे इबादत भी इंजी होनी चाहिए साडे अमाल साडी सोच भी ऐसे ही होए ना कोई शक नहीं है कि यानी ये वो गल्लां ने ना जे तो कोई इख्तिलाफ ही कोई नहीं है ना सारे असी मुसलमान मुत्तफिक हैं बल्कि इंसान मुत्तफिक है दे असल चीज़ यही है कि बई मुहर्रमुल हराम विच अगर असां शख्सियात का जिक्र करने तो सानू उन्हां तो बहादुरी दा उन्हां दी कुर्बानी दा जिक्र करिए तो उस तरह बनन दी कोशिश करिए उन्हां दे नक्शे कदम ते चलिए असीं। अच्छा तुसीं जरा असीं गल कर रहे सन कुर्बानी दे हवाले नाल बहादुरी दी असीं गल कर रहे सन असीं ते तुसीं कुछ सर सानू दसो कि सफर करबला जिहड़ा शुरू होया वो किस तरह होया ते इहदी की अहमियत है?
ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਔਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹਾਕਿਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਖਿਲਾਫਤ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਇਤ ਤੈਅ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਇਤ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਿਮ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਖਲੀਫਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਮਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਲੇ ਤਰੀਨ ਫਰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਹਿਨਮਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਇਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਫਾਕਦ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਯਜ਼ੀਦ ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ। 4 ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਅਫਰਾਦ ਕੋਲੋਂ ਬੈਤ ਲੈ ਅਗਰ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੈਅਤ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਭਿਜਵਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਵਾਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਮਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ 27 ਰਜਬੁਲ ਮੁਰੱਜਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਤ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੁਤਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੁਬੇ ਲੁਬਾਬ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਿਸਲੀ ਲਾ ਯੁਬਾਯੁ ਮਿਸਲੋ ਕਿ ਮੁਝ ਜੈਸਾ ਉਸ ਜੈਸੇ ਦੀ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੇ ਦੀ ਬੈਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਫਸੇ मोहतरमा ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਯਜ਼ੀਦ ਸ਼ਰਾਬਖੋਰ ਹੈ, ਯਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ, ਲਾਹੋ ਲਾਭ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਜ਼ਵਾਬਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜੈਸੀ ਬੈਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾ ਕੋ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਮਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਲਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਫਿਰ ਨਕਾਰੇ ਕੂਚ ਵਜਾਇਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਬਨੀ ਹਾਸ਼ਮ ਆਪਣੇ ਖਨਵਾਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਰਸਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ 28 ਰਜਬੁਲ ਮੁਰੱਜਬ ਅਸਰ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਦੀਨਾ ਛੋੜਤਾ। तमाम बुजुर्गान खुद हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा, इसी तरह जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार, दीगर बुजुर्गान भी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रिज़वानुल्लाह तआला अलैह सारे इमाम अलैहिस्सलाम रोकण आए कि फरज़ंदे पैगंबर तुहाडे नाने दा शहर है, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਕੀਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨਫੀਆ ਇਮਾਮ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ अर्ज़ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇन्नमा ख़रजतु लिइस्लाहि उम्मत जद्दी कि मेरा निकलना नागुज़ीर है, मैं इस वास्ते जा रहा, मैं कोई फसाद करन नहीं जा रहा, ना कोई फितना बपा करन जा रहा, मैं जा रहा सिर्फ और सिर्फ अपने नाना मुहम्मद की उम्मत की सलाह वास्ते अन आमुरा बिल मरूफ व नहा अनिल मुनकर, ताकि मैं अमर बिल मरूफ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਅਲ ਮੁਨਕਰ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਯਾਤ ਬਖਸ਼ਾਂ। ਅਸੀਰਤ ਜੱਦੀ ਵ ਅਬੀ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ, ਅਸੀਰਤ ਬਸੀਰਤ ਜੱਦੀ ਵ ਅਬੀ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਦੀਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ 3 ਸ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਚੂੰਕਿ ਸ਼ਬਾਨ ਅਲ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲਹਜ ਤੱਕ तमाम ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਜਗਾਹ ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ हज तमत्तो वास्ते हज फुरादा वास्ते लोग पहुँचते सी और शमाल मुअज़्ज़म जो लोग कसरत नाल उमरा अदा करते सी। रमज़ान च फिर अगों मजीद लोगों का शगफ जो कर अपना खाना खुदा नाल तो इमाम अलैहिस्सलाम तो मुसलसल क्याम किया। मगर जदों 8 ज़िलहज नूं इमाम ने महसूस किया कि बहुत सारे लोग अपने हराम दे तलवारां छुपा के यजीद की तरफों नामजद करते गए हैं कि हरम के तवाफ के दौरान इमाम हुसैन को कतल करता जाए, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इहराम खोल दिता और हज नूं जिहड़ा है वो छोड़ के उमरा नूं मुकम्मल करके इमाम अलैहिस्सलाम आज़मे कूफा हो गए। उहदे ने दूजी चीज़ ये सी कि कूफा वाले तरफों बहुत सारे खतूत सी, 70,000 खत इमाम अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੂਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। लेकिन मुतस्फाना ये है कि इधरों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने चचाजाद भाई जनाब मुस्लिम इबन अकील बहनोई भी लगते सी, चचाजाद भाई भी, उन्होंने कूफा भेजा कि उत्थे जाके तुसीं उत्थे दे हालात नाल मैनूं आगाह करो तो उत्थों दे लोगों अगर वो मेरा रागिब ने तो उन्होंने कोल मेरे नां दी बैत ले लो। उत्थे 40,000 अफराद ने बैत की, लेकिन बाद विच जदों इमाम अलैहिस्सलाम 8 नूं छड्डिया है मक्का, 9 नूं हज़रत मुस्लिम नूं अबैदुल्लाह इबन ज़ियाद ने उत्थों दी लोगों दी बेवफाई नूं इस्तेमाल करदे होया कतल कर दिता। अहमियत है इस महीने दी है कि हक व बातिल दी जंग, हाँ जी, कि हक आ जाता है तो बातिल वैसे ही मिट जाता है, तो फिर हज़रत इमाम हुसैन दी बहादरी, उन्हां दी कुर्बानी, फिर डटे रहना तो जज्बे एक बहादुरी जज्बा जड़ा है उन्हां दे नाल जितने अफराद सन आपदे आहले बैत उन्हां दी भी शहादत हुई, सिवाय 1-2 दे ਜਿਹੜੇ बच गए हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर उत्थों आपदी
ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹੱਕ ਔਰ ਬਾਤਿਲ, ਜੀ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਝੂਠ, ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਝੂਠੀ ਦੇ ਗਲਤ ਕੁਵਤ ਦਾ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਰੁਸਤ ਦੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਤੇ ਨੇ ਹੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਾਕ ਨੇ ਵੀ ਕੂਲੂ ਕੌਲਨ ਸਦੀਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੂਨੂ ਮਾ ਸਾਦਿਕੀਨ, ਕਿ ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੰਵਰੇਗੀ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵੀ ਸੰਵਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਨਹੂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅਕਦਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਬਾਕੀ ਯਾਨੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੀਲ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਬੂਰ ਕਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਆਏ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜ਼ੁਬਾਲਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਿਮ ਇਬਨ ਅਕੀਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 28 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਦਾ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਮਿੰਨੀ व ਅਨਾ ਮਿਨਲ ਹੁਸੈਨ, ਉਹ ਇੰਜ ਪੂਰਾ ਅਮਲੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਹੀ ਕਿ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਸਨ ਸਲੂਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ 28 ਜ਼ਿਲਹੱਜਾ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਹਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਬੀਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਕਬੀਰ ਖੈਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਕੂਫਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਖਲਸਤਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਮੈਂ ਨਖਲਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਨੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਨੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੀਅਨ ਅਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਢਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ 'ਚੋਂ ਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਨ ਯਜ਼ੀਦ ਰਿਹਾਈ ਰਿਜ਼ਵਾනුੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਉਹ 1000 ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਨਿਢਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹਾਂਪ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਚੰਦ ਮੰਜ਼ਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਖੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਾਣੀ ਵਾਫਰ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਗੁਜ਼ਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਔਰ ਹੋਰ ਬਿਨ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਇਮਾਮ ਨੇ ਖੁਦ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਿਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕ ਪੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਿਨ ਯਜ਼ੀਦ ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਵਾਰਦ ਹੋਇਆ। ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਮਾਮ ਦੂਸਰੇ ਰਾਸਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਕਰਬਲਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵਾਰਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਿਨ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਲਿਜਾਮ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਅਰਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤੋਹੀਨ ਅਮੇਜ਼ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਿਜਾਮ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਰਾਸਤਾ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੁਮਲੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬਿਨ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਵੀ 9 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਫੌਜ 9 ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 9 ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਅਸਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫੌਜਾਂ ਸਭ ਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਨੂੰ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਨੇ ਹਾਕਿਮ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਫਜ਼ੰਦੇ ਪਜਾਮਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਦੁੜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਗਰ ਅਮਲ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਵਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਖੈਮਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਟੋ ਅਗਰ ਰੱਬ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖिए ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਯਾਨੀ ਖੈਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਬਸਤਗਾਨ ਸਨ ਨਾਲ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਸਮਝਣਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਤਹੱਜੁਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਨਹਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅਕਦਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਕੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਝੂਲਾ ਵੀ ਝੂਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੇਰੀ ਸੁਨਨਤ, ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਥਾਮੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸਤਾ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਆਸਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਦਿਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਬੀਤੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਤਕਾਮਤ ਪਸੰਦੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਡਟੇ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਬਕ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ? ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਜੋ 2 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਵਾਰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਨੀ ਅਸਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੈਮੇ ਲਾਣੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਬਨੀ ਅਸਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਜ਼ਲ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਿਬਾ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਤੇ ਖੈਮੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਗਰ ਖੈਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਇਹ ਖੈਮੇ ਤੋਂ ਪਟਾਓ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਇਮਾਮ ਦੀ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨ। ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਖੈਮੇ ਹਟਾਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਅब्बास ਬਹੁਤ ਦਿਲਾਵਰ, ਬਹੁਤ ਜਰੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਹਬੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹਬੀਬ ਇਬਨ ਮਜ਼ਾਹਿਰ, ਸਾਹਬੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਿਮ ਇਬਨ ਔਸਜਾ, ਅਸਾਬੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਇਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ੁਹੈਰ ਬਿਨ ਕੈਨ ਰਿਜ਼ਵਾනුल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਸਾਹਬੀ ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ। ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜੰਗ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੈਮੇ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹਟਾਤੀ ਅਮਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਕ ਤੋਂ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਦਰਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਸਲਾ ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੈਮੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਟੋ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਹੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਬ ਅਸ਼ੂਰ ਦੀ ਯਾਨੀ 9 ਮੁਹਰਮ 9 ਔਰ 10 ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ तमाम अफराद ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਬਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਕੇ ਬੈਦ ਉਠਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਚਿਰਾਗ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਗਲੇ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸਾਬੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹਬੀਬ ਇਬਨ ਮਜ਼ਾਹਿਰ ਸਭ ਦੀ क़यादत ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹਬੀਬ ਇਬਨ ਮਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ क़यादत ਸਾਰੇ ਯਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫਜ਼ਲ ਪੈਗੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਓ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੋਜ਼ੇ ਮਾਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਸਿਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕੱਲ ਜੰਗ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਨਸੀਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ कि बेटा कासिम तेरे नज़दीक मौत क्या है। 13 साल का नौजवान इमाम हसन मुश्तबा दा फरजंद, खूबसूरत तरीन नौजवान, वो कहता है कि मौला बाबा चाचा मेरे नज़दीक मौत अगर हक दे उत्ते होवे तो शायद तो ज़्यादा मिठी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली अकबर नूं पुछया कि अकबर तू मौत नूं कैसा पाना अपने बड़े बेटे नूं। ਜਦੋਂ मैदान करबला च भेजा तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुदाया गवाह रही ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਲਕ ਔਰ ਖੁਲਕ ਸ਼ਬੀਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ। ਸਹੀ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਬੀਹ ਹੈ, ਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਦ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਸ਼ਬੀਹ ਹੈ, ਖਲਕ ਔਰ ਖੁਲਕ ਸ਼ਬੀਹ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੌਤ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਨੇ, ਕੌਣ ਹੱਕ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੇ ਜਾ ਗਿਰੀਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਐਸਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ਮਾਏ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਜਤ ਤਮਾਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਜੁਰਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਾਹ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਸਾਹਮਣੇ 3 ਫਿਲਾ ਤੀਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੀਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਜ਼ਾਨ ਬੇਕਜ਼ਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਰਾਜ਼ੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਤਿਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਐਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ। ਆਖਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ
कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। मैनू इजाज़त दवो, अल्लाह हाफिज़।